Okay. So good morning, everyone. So it's already long back, yes, sir. No, I don't know how many have remember me and my subject. I don't know. But after long back means last 3 days. Last 3 days, ನಾವೇನು classes ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So what we discussed in the last class, ನಾವು last class ನಾಗ ಏನೇನು discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ? Yes or no? Once again. Okay, I'm here. Okay, so in the last class we have discussed that is secondary functions. Yes or no? Under traditional functions we have discussed the secondary functions. In secondary functions we have discussed the agency functions. Yes or no? Agency functions na discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. Yes or no? So agency functions ಅಲ್ಲಿ we have discussed some points. Yes or no? Some points na ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. Yes or no? How many are remember or I don't know? How the banker is going to act as an agent between the customer and the third party. Yes or no? These and all are the things we have discussed in the last class. Last class ನಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. While transferring the fund transfer ಮಾಡುವಾಗ how the banker will act as an agent between the customer and the third party. Yes or no? The person who is receiving the fund. Yes or no? And the cash credit and the collection of a check and the periodical payments, like whatever the customers has to make a payment to a third party, all those payments the banker will do. Yes or no? By acting as an agent. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಸ್ವಂತ ರೊಕ್ಕ ಅಲ್ರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೊಕ್ಕನೇ ಆನ್ ಟೈಮು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಸರ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ, whatever the customer has to receive now in the form of an interest irbodi illa in the form of an dividend, salary. Yes or no? Whatever the things the customer has to collect on behalf of a customer, the banker used to collect. Yes or no? Banker collect ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಟ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, he used to credit to a customer account. And the collections of ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, he used to collect. While check collection ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಚೆಕ್, ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, but I have received the check of an ICICI bank. So I went and submitted that check into the Axis bank, and any check other bank ಏನು ನಾವು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it will take 2 days. ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ it will take 2 or 3 days. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ hardly it will take 1 day. Okay, remember, if any other bank check clear ಆಗೋಕೆ it will take 2 to 3 days. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು MICR ಕೋಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಆ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಚೆಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಚೆಕ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. Okay, you remember that one. And like a banker will also act as a trustee, agent, administrator. Yes or no? I have said other functions are bartitri adu. So banker will also act as an trustee, agent, administrator. What is the work of these 3 person means the protecting the protecting the property of an other person. Yes or no? Trustee ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ವಿಲ್ ಆಗ ಅದು ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಅದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್, ಆ ಡೆತ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದಿರ್ತದ್ರಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್
trustee, administrator, and the executor. What is the work of these three persons? Protecting the property of an other person. Yes or no? After their death. So banker also will act like this three person. The banker will also act as a trustee, administrator, and the executor. Okay, it's clear. So these are the things we have discussed in the last class. Yes or no? Agency functions na ನಾವು ಇದನ್ನ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so agency functions ಅಲ್ಲಿ one thing I have left. Yes or no? Portfolio management ಒಂದು a point ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I said like I'll explain in the next class. So portfolio management means like a portfolio management ಅಂತಂದ್ರೆ managing the investors investment ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್, ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದನ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ or looking the investors investment. Investor ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್, ಇಂಥದ್ರಾಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಇದ್ರಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನಾಗ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ, ಲೈಕ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಗೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so all this kind of guidelines the portfolio manager will give. Okay, portfolio management is managing the investors investment anta. So banker also will act as a portfolio management. Okay, so idago banker will act as an agent. Okay, so like in traditional functions we have completely discussed about the primary functions na now mugshivri. Yes or no? That is accepting the deposit. What are the modes of the banker will accept the deposit? And the second part was the like loans and the advances. Like advances will be given to a businessman in the form of an overdraft and the cash credit. And the loans, normal general loan, and the that is the last one is a cash. What was the last point? First one was cash credit, bank overdraft, and general loan. And what is the last point? Bills of exchange. Sorry, bills of exchange. Yes or no? Bills of exchange ನಾವು ನೋಡೇ ಇದೀವ್ರಿ. bills ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, like if I have received any bill and if I required the money immediately but the validity was 3 months, 3 ತಿಂಗಳು ಇತ್ರಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೋಬೋದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he used to pay me the amount after the maturity of the bill. Banker will go and collect the bill from the concerned party. Yes or no? This is the these are the loans and the advances. Yes or no? This was the second part in the primary function. Yes or no? When we come for a secondary function again there was a two parts. That was an agency services. Yes or no? Agency services ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ how the banker used to act as an agent for the customer as well as for the third partyಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And the second part, when we come for a second part, that is an utility services. Yes or no? That is an utility if my voice is breaking, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲೇಜನ ಅವ್ರು ಬೇರೆನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋ,
asking you people only. Malkombitre heng login agi. Hello. Hello students. Raise the hand if my voice is breaking. No. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. I'll get confused. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. I will get confused. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ರಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ರಿ. Guys, I'm asking you only. ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ? Okay, I'll do one work. I'll off the fan, okay? Okay, now guys, just tell me. ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ? Okay. Then I will continue the class now. Okay, now ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ because I have off the fan off ಮಾಡೀನ್ರಿ. ಹಂಗೂ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ you just put me a message. Okay, now I have got a message like ma'am your voice is breaking. Okay, so ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ like ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ if the disturbances continue ಆಯ್ತಂದ್ರೆ just put a message. Okay, so I will I will start the class. Okay, so the second one is utility services. Yes or no? Utility services. So second part in the secondary function ಅಲ್ಲಿ second part ಬಂದು utility service ಅಂತ ಅದರಿ. So here utility services is nothing but a useful services what the bank is rendering to a customer. Useful services what the bank is rendering to a ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅದ. ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಸೇಜ್. It's for everyone or it's for two persons who from whom I'm getting a message? At least a message ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ. Like ma'am your voice is like how what I should do now? It is a continuous break. Once the internet not stable ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಅದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ. No ma'am, it's not voice is not breaking, everything is fine. Okay, so I think so only for those two girls who are having a network problem. ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಇವನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂದು ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಸೊ ನೌ ಯು ಸಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೌ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದರಿ? ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ a useful function what the banker is providing for a customer. ಬ್ಯಾಂಕರು ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಇವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅದ. ಎಸ್ ಸರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದೇ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ everyone knows what is mean by dd ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದಾರೆ. yes sir, no, even this one also we use for transferring the fund transfer ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. yes sir, no, banker only will provide this dd. ಬ್ಯಾಂಕರೇ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ
Like if you like nangonda 1000 rupees DD ಬೇಕಾಯ್ತು, 500 rupees DD ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ 5000 DD ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ರೊಕ್ಕನೇ DD ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೊಕ್ಕನೇ DD ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ DD ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ DD ಪೇಮೆಂಟು. ಎಸ್ ಸರ್ನು, DD ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ನು, ಈ DD ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ transferring the fund and DD is given by the banker itself. Banker DD ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. For this we have to pay ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ DD ಕಳಿಸಿರ್ತೀವೋ after receiving the DD the person will go and submit to the bank and the banker will give a cash to him. Or actually DD direct ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಕೌಂಟ್ಗೆನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. DD usually will directly credit to a customer's account to whom we have sent the DD ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, so DD it is full form is demand draft, and also this one is used for the transferring the fund from one person to another person, and DD is also known as a banker's check. So in order to get the DD, we have banker only will provide the DD. For this we have to make a payment. Okay, DD antu